Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh Ji. In yesterday's video, we discussed and translated the 16th Pauri of Japji Sahib. Today, we will be bringing forth the translation of the 17th Pauri. ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। So first and foremost, let us begin by doing the part of this pauri followed by its translation। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोहन लिव लाए तार कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावां एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। So in this pauri, like we discussed in yesterday's video, in these pauriyan the main idea that Guru Pasha is trying to communicate to us is jo tud bhavai sai bhali kar, whatever fits into that system of nature is what will happen in your life। jo tud bhavai sai bhali kar tu sada salamat nirankar। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਭਾਵ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। And Guru Pasha in this pauri explains to us that instead of trying to understand that system of nature, instead of trying to come to this terms with this reality, what are the people of the world doing? People of the world are doing rituals in the name of religion, thinking that by performing these rituals we will appease the Mr. God that is sitting somewhere in heaven, that is sitting somewhere separate from this world। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ they want the easy way out, ਵੀ I will do this part, I will do this ardas and I will not have to understand that system, everything will take care of itself। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਸੈੱਟ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵੀ ਆਹ ਨਿਯਮ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਨਿਯਮ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਓ, but at the end of the day you will have to live your life according to that law, there is no getting around that। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ, there are many people in the world that do not want to live life according to that system, and what are they doing? They are trying to put a limitation on their own God,
By doing what? By doing jap in the name of religion. By chanting God's name. Some say Vaheguru, some say Ram, some say Allah. And by chanting that name, they try to develop a bond with that God. A bond with that God that is in creation of their own imagination. ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਪ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਜਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਰੱਬ ਘੜ ਲਿਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਕਈ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। some are doing different types of worships, like in the mandir they used to get a plate and they used to do aarti with that plate. And if you look at some of our historical places today, what are we doing? We are doing the same puja, we are doing the same practices. Asankh puja, asankh taptao. Some try to give their bodies hardship, some try to push their bodies to the limit in hopes that by pushing our bodies to the limit, God will be appeased with us. ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਿਆਂ ਧਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਖੰਡਣਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾਲ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ। ਕਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ, ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। Some try to study their religious texts, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ the answer that we are looking for is hidden within these religious texts. But somewhere along the way, they developed an egotistic mindset. We do this much part. We read this much Bani. We read these many religious scriptures. But they do not try to live according to what is in them. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ, ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। Some leave their homes in hopes of finding God in the jungles. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। But at the end of the day, they are not satisfied with their own minds. ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। Some call themselves devotees of God, meaning they created their own God, they became his devotees on their own, and then they are saying that these are God's virtues. We will try to explain God's virtues to you. ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਆਪ ਘੜਿਆ, ਆਪ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ, ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। There are many donations happening in the name of religion. We donate to that religious place. We donate to that religious place. And that is not enough. We need satisfaction knowing that we donated. We need our names written on what we donated. Meaning, even our donations are to fuel our own ego. ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਦਾਨੀ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਬਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ, ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖਸਾਰ। Some have this responsibilities, like the Khatri caste in India was said to be a warrior caste. And when they go out and fight, they are fighting in the name of religion. ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। Some say that we will not speak with others. ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਨੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ maybe if we do not speak with others, maybe if we try to control our minds, maybe God will be appeased with us. ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ 24 ਘੰਟੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ। But he does not know that he is only controlling his physical ability to speak. On the inside, his mind is wavering and wavering and wavering. ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। With these people, they try to put a limitation to God, but at the end of the day, no one can limit the power of nature. They can put a limitation on their own God. ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਘੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਉੱਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭਾਵ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਜਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। So let us read Gurbani, let us understand Gurbani, let us bring Gurbani into our daily lives so that we may live a life full of confidence, a life full of freedom, like our Guru Padshah, like our forefathers did before us. ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।